आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद हर घर तिरंगा अभियान रे सामिल हेबाकू देशवासी को आह्वान देले प्रधानमंत्री। तिरंगा प्रत्येक भारतीय हृदय में स्वाभिमान और एकतार नूतन तरंग सृष्टि करे कहिले मुख्यमंत्री। ओडिशा समेत 16टी राज्य में आर्थिक दुर्बल वर्गर परिवार पई PMAY 2.0 अधीन 2 लाख ऊर्ध्व बासगृह मंजूर। विभिन्न सरकारी विभाग में नवनियुक्तों को आसंताकाली नियुक्तिपत्र प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। एवं भारत छाड़ आंदोलन स्मृति रे आज पालन करा जाउछि अगस्ट क्रांति दिवस। स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में देशव्यापी आज 17 तारिख पर्यंत हर घर तिरंगा अभियान आरंभ होइछि। देशप्रेम, जातीय एकता, सांस्कृतिक ऐतिह्य को पालन करने सह जातीय पताका उत्तोलन रे नागरिकों को उत्साहित करने एही अभियानर मूल उद्देश्य। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ହେଉଛି ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। वंदे मातरमर 150तम वार्षिकी पालन सहित चलित वर्ष ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। तिरंगा 140 कोटी भारतीयों स्वाभिमान और गौरवर प्रतीक बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। भुवनेश्वर आज राज्यस्तरीय हर घर तिरंगा अभियान शुभारंभ कर मुख्यमंत्री कहते 1942 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख में मुंबईर अगस्ट क्रांति मैदान आरंभ होता भारत छाड़ आंदोलन स्वाधीनता संग्राम को नूतन दिग्दर्शन देता। जातीय पताका त्रिरंगार केसरी रंग साहस और त्याग, श्वेत रंग शांति और सत्य, सबुज रंग समृद्धि और अशोक चक्र निरंतर कर्तव्य पथरे आगे चलिबार शिक्षा देइथाए। तिरंगा प्रत्येक भारतीय हृदय में देशप्रेम, स्वाभिमान और एकतार एक नूतन तरंग सृष्टि करिछि। प्रधानमंत्री आह्वान रे आरंभ होइतबा ଏହି अभियान समग्र देश में एक गण आंदोलन रे परिणत होई पारिछि बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। आसंता 13 तारिखରୁ 15 तारिख पर्यंत राज्यर प्रत्येक घर, अनुष्ठान और पुरपल्ली रे त्रिरंगा पताका उड़ाई ଏହି ଜାତୀୟ पर्व को सफल କରିବା ପାଇଁ मुख्यमंत्री समस्तଙ୍କୁ आह्वान ଦେଇଛନ୍ତି। सारा देश प्रेम प्लावित हो देशर स्वाधीनता त्याग बलिदान देइथिबा स्वतंत्र सेनानी को देश भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन सब संघर्ष आंदोलन तथा विप्लव किसी प्रतीक थाए जहाँ संग्रामी को एकता सूत्र रे बांधी दे थाए। आज पुणी थे सारा देश को एकता सूत्र रे बांधिबा को स्वाधीनता दिवस अव्यवहित पूर्व हर घर तिरंगा घरे घरे तिरंगार आयोजन आज करा जाउची। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ हर घर तिरंगा अभियान एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली कहते। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मुकेश महालिंग बलांगीर जिलार लोईसेंगार आगलपुर ब्लॉक रे आयोजित तिरंगा शोभायात्रा रे सामिल होइथिले। नवरंगपुर जिले में एक विशाल तिरंगा रैली सह वंदे मातरम गान को व्यापक भाव पालन करने प्रशासन पक्षर पदक्षेप नियाଯାଇଛି। अतिरिक्त जिलापाल विश्वजित बर्मन ए संपर्क में सांबादिक सम्मेलन में सूचना दैछन्ति। देशपाई असीम त्याग बलिदान देइथिबा स्वाधीनता संग्रामी को स्मरण करी भारत छाड़ आंदोलन स्मृति उद्देश्य आज दिन को देशव्यापी अगस्ट क्रांति दिवस भाव पालन करा जाउछि। महात्मा गांधी नेतृत्व में 1942 मसीहा अगस्ट 8 तारिख में आरंभ होइथिबा भारत छाड़ आंदोलन देशर इतिहासर दिग परिवर्तन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिला। इंग्रेज सरकार विरुद्ध में भारत छाड़ आंदोलन एक सर्वभारतीय आंदोलन में परिणत होई क्रांतिर रूप नैथिला। मुंबईर अगस्ट क्रांति पड़ियारू
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖକୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବୀର ସେନାନୀମାନଙ୍କ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରାରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅମାପ ଶକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅତୁଟ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଦେଶର ବୀର ସେନାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିମୁହାଣୀ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର, ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଦଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସହରାଞ୍ଚଳ, PMAYU ଏବଂ PMAY 2.0 ଅଧୀନରେ 1,25,00,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆବାସ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ PMAY 2.0 ଅଧୀନରେ 2,09,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାସଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର 2 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ପାଇଁ କଲେଜିୟମ୍ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଓ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସେର୍କେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତି ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗଦେଇ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅଧିକାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମି, ମଙ୍ଗୁ ଖିଲୋ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁବିଧା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ନାଳିଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ବାର, ବିଲଣା, ବାରସର ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଏବଂ ଧାମନଗର ଆଦି 6ଟି ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଏକତାର ନୂତନ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 16ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାର ପାଇଁ PMAY 2.0 ଅଧୀନରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାସଗୃହ ମଞ୍ଜୁର। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।